کور کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو شکل نہیں نظر آتی کسی کی, خواتین کی تو بالکل نہیں آتی, اور باقی جن لوگوں کو کیمرے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ کا فیس نہیں آئے گا اس میں. بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جب سے ہم نے اس کو میڈیا پہ زیادہ چلانا شروع کیا ہوں تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کے دفتر میں آ سکتے ہیں, تو اس لیے اس کو ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے میڈیا والے جو بھائی ہیں, یہ جو ہماری وہ تھوڑا سا لوگوں کو دکھائیں گے تو زیادہ لوگ آئیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام اس طریقے سے ہو سکتا ہے. اگر ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ کون سی گفتگو ریکارڈ نہیں کرنی, اسپیکر پہ نہیں بولنی, ویسے خواتین کے یا اس طرح کے ایشوز اکثر ہوتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایس ایچ او کو علیحدہ بتانے والے ہیں, یا خواتین کے مسائل خواتین سن لیں تو بہتر ہے, تو وہ میں یہاں پہ بولوں گا نہیں, وہ ریکارڈ نہیں ہوں گے. ایس ایچ او شاد باغ, ایس ایچ او رنگ محل. وعلیکم السلام. سدرا قادر, ٹھیک. میڈم کہتی ہیں 13 سال پہلے شادی ہوئی تھی, تشدد کرتا ہے, اس کی وجہ سے ابارشن بھی ہو گیا, مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا, 10 سال کی بچی اس کے پاس ہے, دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے سائلہ پر تشدد کرتا ہے. ابھی ڈیورس تو نہیں ہوئی بیٹا, اس کا میڈیکل کرائیں گے میڈم, ٹھیک ہے. ایس ایچ او صاحب صرف خاتون پولیس افسر کی موجودگی میں اس کو ویریفائی کر لیں, کوئی ٹارچر کوئی اس طرح کی چیز ثابت ہوتی ہے فوراً پرچہ دیں اور اندر کریں اس کو, ٹھیک ہے. بھی آپ نے ایس ایچ او شاد باغ سے ملنا ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے ملاقات ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. ایس ایچ او صاحب عزت سے سنیں, خاتون کا مسئلہ ہے, ڈومیسٹک وائلنس والا ہے, اس کو حل کریں, ٹھیک. ایس پی صاحب سٹی. وعلیکم السلام. کلثوم شہباز صاحبہ کا مسئلہ ہے مصری شاہ کا. یہ کہتے ہیں سائلہ اور سائلہ کی بیٹی کو سائلہ کے چچا اور اس کے بیٹے سے خطرہ ہے. 8 مرلے جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ جو سائلہ کے دادا کے نام پہ جگہ ہے. دادا فوت ہو گئے ہیں جی, اچھا وہ فوت ہو گئے ہیں, جگہ ان کے نام پہ ہے. یہ کہتی ہیں ہمارا بھی اس میں حصہ بنتا ہے, پہلے سے وہ قابض ہے, یہ بھی اسی بلڈنگ میں کہیں رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ان سے ہمیں جان کا خطرہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر وہ ہراسمنٹ فیل کرتے ہیں یا تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں تو اس کا علاج کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. اس کو خود ویریفائی کر لیں. جو تقسیم کا مسئلہ ہے وہ عدالت میں حل ہوگا, عدالت تقسیم کر کے دے گی کہ وراثتی جگہ میں ان کا کتنا حصہ ہے اور کتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسٹیٹس کو مینٹین ہوگا, عدالت اس کا فیصلہ کرے گی, لیکن بدماشی ان کے ساتھ وہ نہ کرے, ان کو ڈرائے دھمکائے نہیں, پریشرائز نہ کرے ناجائز طور پہ. یہ آپ نے انشور کرنا ہے ایس پی صاحب, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. ایس ایچ او رنگ محل. وعلیکم السلام. طیب محمد شاہد صاحب آئے ہیں میرے پاس. یہ کہتے ہیں ساحل کی ٹینٹ سروس کی دکان ہے, پکوان کا کام کرتے ہیں. یاسین گجر کو کھانا پکا کر دیا, 3 سال پہلے 1 لاکھ بقایا تھا, ٹال مٹول سے کام لیتا رہا, پھر کہا منیر شاہ پیسے دے دے گا, قسطوں میں اس نے 50,000 دیا, 50,000 ابھی تک بقائے ہیں. یہ لین دین کا چھوٹا سا معاملہ ہے, مجھے پتہ ہے قابل دست اندازی نہیں ہے. آپ ان کو اکٹھے بٹھا کے دونوں کو یہ معاملہ ریزولو کرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے. دونوں پارٹیز کو بٹھائیں, اس کے پیسے ہیں تو اس کے پیسے ہم نے لے کے دینے ہیں اس کو. ایس ایچ او راوی روڈ. ندیم صاحب نورین نذیر صاحبہ آئی ہیں, 15 پہ کال کی تھی, فلیٹ سے نیچے موٹر چلانے لگیں. الزام لحان افضل وغیرہ نے ان کو تشدد کیا, ہراساں اور پریشان کرتے ہیں, شیشہ توڑا. سائلہ کا شور سن کے اہل محلہ آگے 15 پہ کال کی. 15 پہ جو پولیس والے آئے ان کے سامنے ان کو گالیاں بھی دیں. سائلہ واپس گھر چلی گئی. یہ سنا ہے کیس آپ نے؟ جی سر, پرچہ دے دیا ہوا ہے آپ کا. 3 ملزم نامزد انہوں نے کیے تھے, سیدھا پکڑ کے ہینڈ اوور کر دیے سر انویسٹیگیشن. جی بتائیں. نورین نذیر والے کیس میں, جی بتائیں. کوئی بات نہیں, بیٹھ کے بتا دیں. جی سر میں نا پاکستان ہوتا ہوں, ٹھیک ہماری, ٹھیک ہے. تو میں صبح ارجنٹ آیا ہوں وہاں سے. اچھا. وائف میری گھر پہ اکیلی ہوتی ہے, ایک یہ بیٹی ہے اس کے پاس فرنٹ پہ بیٹھی, ایک یہ بیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں اکیلے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, موٹر کا سوئچ لگا نیچے ہمارا گراؤنڈ پہ, وہاں سے یہ موٹر کا سوئچ لا کے اوپر آئی ہیں. جب آپ نے فلیٹ کے دروازے میں پہنچ گئی ہیں, وہ تو ساری بات میں نے بتا دی. آگے ابھی مسئلہ کیا ہے؟ ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ گئے ہیں کل, وہ جیسے پولیس والے آئے ہیں. اچھا, ایس ایچ او نے بتایا کہ رات کو ایف آئی آر بھی ہو گئی, 3 بندے اریسٹ بھی ہو گئے. نہیں ہو گئی ہے نا, میں آپ کو کاپی دے دیتا ہوں ابھی اس کی, ٹھیک ہے. ایس ایچ او صاحب کاپی واٹس ایپ کریں, یہاں سے پرنٹ نکال کے ان کو دے دیتے ہیں. اچھا, اس میں 2 چیزیں سر آپ نے. جی جی. ایسا ہی فیصل جو ہے, ایسا ہی فیصل جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ ہمیں جو ہے نا الٹا ہراساں کر رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو گھر جو ہے نا یہ سخت قسم کے رٹ ملیں گے, ٹھیک ہے, آپ پورا کرنا اس سے. دوسری چیز جب تھانے میں گئے ہیں تو اس کے سامنے 3 لڑکوں کو کھڑا کیا اس نے, وہ
कहता है कि आप हिम्मत दिखाएं, आप इनके सामने भी जो करना है करके दिखाएं आप। अच्छा मेरी बात सुने भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुने। आपकी एफआईआर एसएचओ के मुताबिक रात को दर्ज हो गई, 3 बंदे गिरफ्तार हो गए, इन्वेस्टिगेशन के हवाले हो गए। मज़ीद अगर कोई थ्रेट वो देगा उसका इलाज मैंने करना है, 1 साल से इधर खड़ा हूँ, अभी भी ध्यान रखूँगा इसका, ठीक है, परेशान ना हो। एसएचओ साहब रावी रोड, इनके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन आई है वो भी चेक कर लें, मेरिट पे डिस्पोज ऑफ करें उससे, ठीक है। चलें, आपने जाके एसएचओ से मिल लेना है। एफआईआर की कॉपी मैं अभी दे रहा हूँ आपको, जो बंदे अरेस्ट हुए हैं वो भी आपको बता देंगे कि ये अरेस्ट हो गए। जो आपकी एप्लीकेशन, उनकी एप्लीकेशन आपके ख़िलाफ़ आई है उस पर भी मेरिट करेंगे। इस्लामपुरा एसएचओ इस्लामपुरा। सर वालेकुम सलाम। गुलाम फातिमा बैठी रहें बीबी। साइला ने इल्ज़ाम लिहान से 5 कनाल जगह खरीदी, 55 लाख रुपए दे दिए, 3 बच्चों के नाम अलग अलग रजिस्ट्री का खर्चा आया, खर्चा भी दिया, ना उसने रजिस्ट्री कराई, ना असल रजिस्ट्री दे रहे हैं, ना जगह का कब्ज़ा दे रहे हैं। साइला ने ज़िला कचहरी में जाकर चेक किया, वहाँ साइला का रिकॉर्ड ही नहीं है, उन्होंने जालसाजी की। अब इस बीबी से 55 लाख रुपए ले लिए। आपने ये 55 लाख रुपए कैश दिए हैं, बैंक से दिए हैं, क्या किया? अब आपके पास अगर हमने कानूनी तौर पे कोई चीज़ देखनी हो तो कोई लिख पढ़, कोई सबूत, कोई चीज़ है भी होता ये है कि मैं कानूनी तौर पे कार्रवाई तब कर सकता हूँ, मुझे आपने कोई सबूत देना है कि ये देखें ये मैंने चेक दिया था, या मैंने इजी पैसा से ट्रांसफ़र किए थे, या मैंने बैंक में पे ऑर्डर दिया था, कोई सबूत भी तो देना है ना। बहरहाल एसएचओ इसको बुलाता है। एसएचओ इस्लामपुरा 55 लाख रुपए दिए, जगह दिखाई, जब जाके वहाँ पे चेक किया इन्होंने तो कोई ना रजिस्ट्री करा रहे हैं, रजिस्ट्री का खर्चा भी लिया, 55 लाख भी लिए। ये बीबी का मसला हल करें मेरिट पे। एसएचओ शादरा। वालेकुम सलाम। इरशाद भट्टी। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं साहिल के वालिदैन वफात पा चुके हैं, साहिल के भाइयों ने साहिल के विरासती हिस्से पर कब्जा कर लिया, साहिल के घर का सामान फरोख्त कर दिया, बाकी ख़राब हो रहा है, थाने में दरख्वास्त दी, कोई कार्रवाई ना हुई। अच्छा ये विरासती जगह है, इसमें आपका हक़ है कानूनी और शरई तौर पे, बिल्कुल मान लिया। इस पर आपके भाई बैठे हुए हैं ना, आप कहाँ रहते थे? तो 1 साल बाद आप आए हैं। एसएचओ साहब ये वेरीफाई करें कि ये 1 साल पहले अगर उधर रहते थे तो फिर वो रिस्टोर होगा, अगर नहीं रहते थे, कहीं और रहते थे, तो फिर हम कानूनी तरीक़ाकार इनको गाइड करेंगे, ठीक है। इनको आपने मेरे से दोबारा मिलवाना है 7 दिन बाद। इरशाद भट्टी साहब, मैंने तस्दीक ये करनी है कि अगर किसी ने आपको डिस्पोजेस किया है तो वापस बिठाएंगे, ठीक है। कई दफ़ा ये भी होता है विरासती जगह होती है, एक भाई रह रहा है, दूसरा कहीं और रह रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे पुलिस बिठाई। फिर ये है कि वो अदालत में केस करेगा कि ये जगह तकसीम करें, वालिद की है, मेरा हिस्सा बनता है, फिर अदालत तकसीम कर देगी, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तस्दीक करेंगे फिर आगे चलेंगे। एसएचओ किला गुजर सिंह। कादिर मोहम्मद अतीक खान कहते हैं बिजली का बिल दुरुस्त कराने के लिए इल्ज़ाम लिहान फैसल और आरिफ ने 1,18,000 रुपये लिए थे। इल्ज़ाम लिहान ना बिजली का बिल दुरुस्त कराया, ना पैसे वापस कर रहे हैं। थाने में दरख्वास्त दी, जो शकील साहब इंस्पेक्टर को मार हुई, अभी तक कोई कार्रवाई उसने नहीं की। ये कौन है? वापडा के मुलाजिम हैं? कौन है ये? प्राइवेट लोगों को आप 1,18,000 रुपये किस मद में दे रहे हैं कि ये बिल ठीक करा? कोई फ्रॉडिये हैं जो कि जिन्होंने कहा कि हमारा बड़ा ताल्लुक़ है, हम आपका बिल ठीक करा देते हैं, इन्होंने इस चक्कर में उनको दे दिए कि शायद मेरा बिल ठीक हो जाएगा। कितना बिल था? चलें फिर इनके साथ फ्रॉड किया, उसने जाली बिल दिया जिस पे बोगस स्टैंप लगा के ये समझे बिल पे हो गया। इसको ज़रा आप खुद चेक करो, ये जो आपके सब इंस्पेक्टर शकील इसको नहीं देखेगा, आप खुद देखोगे। एसएचओ साहब 3 दिन में आप जवाब देंगे और इनको लेके आएंगे मेरे पास। ठीक है, मैं इसकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा, लेकिन मुझे पहले ये आप कंफर्म करेंगे कि अदील और अली दोनों के शनाख्ती कार्डों पे आप अभी मुझे देंगे, अभी सिस्टम से चेक कराऊंगा। इनका पहला रिकॉर्ड नहीं है मंशियात फरोशी का। चलें आईडी कार्ड नंबर दें, ये चेक करके फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है। अभी आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी है कि ये कहते हैं इल्ज़ाम ले साहिल की बेटी का बेटा है, यानी इनका नवासा है। इल्ज़ाम ले बचपन से साहिल के पास रिहाइश पजीर है। साहिल ने अपनी रिहाइश चुंगी गुजरपुरा से इल्ज़ाम ले ने जाली स्टाम्प बनाकर साहिल के ख़िलाफ़ अदालत में केस कर दिया। अब नवासे ने इनके ऊपर केस कर दिया। साहिल ने मुताल्लिका थाने में दरख्वास्त दी, कोई कार्रवाई ना हुई। 1 कनाल जगह है जिस पर वो नवासा इनका बैठा हुआ है, इसे सील किया जाए। जाके चेक कर लें ये जगह किसके नाम पे है, आपके ज़ाती आपके नाम पे है। महकमे माल का रिकॉर्ड चेक कर लें, ठीक, आप ये चेक कर लें कि ये इनके नाम पे है। वो नवासा कब से इधर बैठा हुआ है, कोई रिसेंटली उसने कोई इनको वहाँ से डिस्पोजेस किया है तो इसका इलाज करेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी।